अभी तीनों पीढ़ियाँ, बेटा पोती पोता सब सारा परिवार। ना इत्थे सारा कुछ करके जावांगे, फिर अगे जावांगे, फिर अगे दा सोचांगे। फिलहाल तो इत्थे है, ये साडी होंद है, इनू छड्ड के असीं किते नहीं जा सकते। मैनू बजुर्गों ने बुलाया, कहते भी नहीं तू आपदे एग्जाम ऑनलाइन देने है, आपदा इत्थे आओ डटो, आपदा ट्रालियां 'च बह के एग्जाम देने दिओ। पर पहला जे तुसीं आपदी होंद ही नहीं बचा सकते तो पढ़ लिख के आपां करना की है। दिल्ली च लगे किसानी मोर्चे च ये तुहानूं खास तस्वीर दिखाउण जा रहे हैं, क्योंकि इस मोर्चे दे विच ये परिवार दी 3 पीढ़ियां डटियां होईयां है। दादा जी भी ने, इन्हां दे पोते भी ने, ते बेटे भी जिहड़े ने वो भी मोर्चे ते डटे हुए सीगे, वो फिलहाल हले गए हुए ने। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। मेहरबानी जनाब, सत श्री अकाल। 3 पीढ़ियां जी डटियां हुईयां। ये मेरा पोता है, मेरा बेटा, मैं इस मोर्चे में असीं 3 डटे हुए हैं। और साढ़े जिन्ने बंदे सारा परिवार, मेरी पोती है और मेरी नौं भी है, यानी सारा सारा परिवार है पूरा। ते कित्थों आए जी, कदों आए सीगे? ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, अच्छी चीज़ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर एक चीज़ जी है करना शांतमई है। इन्ना बड़ा ते अच्छा धरना मैं मेरी ज़िंदगी च नहीं वेखिया। मेरी उम्र इस वे 80 साल है और ना ही होना है इस तरह। अगाह ही तुम देख लिया जी, तुम तो बथेरी उम्र लाओगे, इस तरह धरना तुहानूं नहीं मिलेगा, ना ही अज लगे है। बापू इस किसानी की लड़ाई दे विच तुहाडी 2 पीढ़ियां भी तुहाडे नाल खड़ियां आ, बेटा भी नाल खड़ा है, पोते पोतियां भी नाल खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी तीनों पीढ़ियाँ, बेटा पोती पोता सब सारा परिवार इस जिम्मेदारी में खड़ा है। और हर एक परिवार खड़े है, ये नहीं भी नहीं खड़ेगी, जिन्ने भी है। ये साडी जिंदगी का सवाल है। इस कदे सोचा सीगा भी इदां इन्नी उम्र दे विच भी मोर्चे 'च जाना पेगा, मोर्चा लाना पेगा, वो भी किसानी दे लई? नहीं, ये तो सोच ही नहीं सी। ये तो मोदी जिहड़ा आया है, इसने जो लोगों को फायदे टंगे है, ये अडानी अंबानियां ने कहने उत्ते उन्होंने बना के इन्होंने बिल बना दे भी पास करा दे, ये पास करके दे देगा बिल बना दे। वो साड़ी तो गल का फाह बनाता इन्हें। एक साडा जिम्मेदार है नहीं, इस परिवार सारे परिवार से सारे लोग आउणगे, बड़ा छोटा दुकानदार बिजनेसमैन सब आएंगे। असर पऊगा, हर एक आदमी से असर पेगा। एक 2 बंदे रह जाएंगे जो अडानी अंबानी है, वो सारे लोगों परिवार से राज करनी है। तो कुछ भी किसी बंदे ने नहीं मिलना। असी सानू तो मिलने घट है, मतलब जिम्मेदार असी। बाकी जी चीज़ा चूज़ा आप रोज़ खाने हैं लेने असी पैदा करते हैं ना, साढ़े को आती है। जो साढ़े को वो लै जाएगा, तुहाडे कोल किवें पहुँचेगी? तुहानू तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। एक चीज़ 7-10 रुपए की खरीदी, तुहानू 100 रुपए की मिलेगी। दसो की है कि नहीं मेरी गल? इस करके असी ये खल वापस लेने पैणगे और करावांगे। साडा यूथ साडे नाल है, असी कुछ हो जाए भावें मर पावे जाइए, वापस नहीं हटते, वापस नहीं जाना। तुसी दादा जी दे नाल बिल्कुल खड़े हो जी? हैं हाँ जी, शुरू तो ते अगे भी रवांगे, दादा जी नाल नहीं बल्कि फार्मर्स नाल, सारिਆਂ नाल। ते लड़ाई है, इकट्ठे शुरू कीती सी ते इकट्ठे लड़ के जावांगे, जित के जावांगे। जिद्दां सरकार दा रवैया है, मीटिंग हो रही है लेकिन एक तारीख नवी मिल जाती है, सट्टा नहीं निकल रहा, तुसी किवें देखदे? मैनू लगता है सरकार ने पहला तो ही उन्हां दा ये सीगा कि उन्होंने जल्दी इसका फैसला नहीं करना, ताई उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइया हुई उत्थे। ओबवियसली उन्होंने सीगा कि मैं लंबा पाऊंगा, लोगों की पेशेंस नू टेस्ट करूँगा। तो ਉਹੀ नहीं, उन्हें शुरू तो जो पार्लीमेंट में दूजे हाउस की नहीं सुनी तो अपनी की इन्नी जल्दी सुनूगा, पर आप सुनानी है तो आप सुना के जावांगे। हाँ दादा जी दस रहे थे तुहाडा कैनेडा का भी प्लान है, तो तुसी फिलहाल रुके हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, इत्थे नाल है, पहला इत्थे सारा कुछ करके जावांगे, फिर अगे जावांगे, फिर अगे दा सोचांगे। फिलहाल तो इत्थे है, ये साडी होंद है, इनू छड्ड के असीं किते नहीं जा सकते। कानूनां नूं तुसी किवें देखदे हो? कानूनां नूं इनफैक्ट मैं लॉ कीती हुई है, आई एम अ लॉयर। सो जे मैं
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬ੍ਰਾਈਬਡ। ਯਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡਡ ਬਾਈ देयर ਪਾਰਟੀਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਸਭ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ 60 to 70% ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੀ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਹੈ, ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਉਹ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਟਸ਼ਨੇ ਪਸ਼ਨੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਲੈਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਲੈਕਟਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਕਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਸਿੱਕਾ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਆਈਟਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਮੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਨਮੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗਾ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਯੂਥ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਓ 10 ਆਵਰਸ ਲਈ, 10 ਡੇਜ਼ ਲਈ, ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਡਟੋ, ਆਪਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਦਿਓ।
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਦੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ